حال نسبت به کارهایی که من انجام دادم برای کارگرها و حفاظتی کاری محیط کارگرها نقش زیاد بازی کردم و در گلوبال CTV نمیدونم اغلب CBC اینها پخش شده و نشون داده شده. امیدوارم بتونیم همه این حرکت ها رو تو ICC هم بیاریم و کمک باشیم. مرسی. Okay, there's yeah. If everyone agrees, then we can start from one side, go to the other end. You changed my plans. I was trying to show off that I actually know the alphabet in both languages because I was going to actually try to ask the questions in the order of the English alphabet, but now this makes more sense. We're going to start from that end and we're going to come here. The reason I switched to English is just a very brief for the second question. Just a reminder to everyone that this session is bilingual, so you can actually ask your questions in English. I know there are some younger Iranian Canadians who are much more comfortable speaking in English, and you can also answer your the questions in English if you wish. But personally, this is the last part when I'm going to be speaking in English. So the question I want to ask everyone, and this time as it was suggested, it was a good suggestion, we're just going to start from that end and come this way. Otherwise, of course, Mr. Alibrag would be the first. No matter what alphabet he used, he's going to end up being the first person, but not this time. We're going to start with Mr. Bangi from the other end. Mr. Bangi and everyone else, all the candidates. The question I would like to ask you is, in your opinion, what are the challenges that the Iranian Canadian Congress is facing, and how do you think you can actually help address these challenges and these issues? یکی از اهدافی که این هدف شماره یک کنگره این هستش که to uphold our interest in political, economical, social and cultural spheres in Canada. این هدف شماره یک اساسنامه کنگره است. یک اتفاقی که اخیراً در سال اخیر افتاد قطع رابطه کانادا با ایران بود که تقریباً زندگی همه ما رو تأثیر گذاشت. تعدادی از زندانیای ایرانی کانادایی که در ایران بودن به نظر من تنها شدن. اون حمایت کوچیکی که میتونستن از دولت کانادا بگیرن تو ایران از دست دادن. دانشجوهای ایرانی که از خانواده‌هاشون پول دریافت میکردن برای نقل و انتقال پول بانکی به مشکل برخوردن. بانک‌ها همونجوری که ما میدونیم بانک‌ها اینجا یه دفعه یه شبه تصمیم گرفتن به ایرانی‌های سرویس‌هایی رو ندن، حساب بعضی از ایرانی‌ها رو بستن. و خانواده‌هامون هم که می‌خواستن بیاد دیدنمون باید اول می‌رفت برای ویزا باید می‌رفتن مسافرت می‌کردن یا باید از طریق پست بیان. کنگره به عنوان نماینده ایرانیان فکر کنم بیشتر فرصت داره این دو تا چالش داشته باشه، میتونه در این تغییری که قرار اتفاق بیفته، دولت جدید کانادا گفته میخواد روابط رو برقرار کنه، به نظر من کنگره اینجا یه فرصتی داره که در این برقراری رابطه فرانسیت باشه و نقش موثرتری بذاره با همه استیک هولدرهایی که تو این برقرار شدن رابطه وجود دارن، چه دولت کانادا، چه شرکت‌های کانادایی، چه کامیته دانشجویی اینجا بتونه با اونا ارتباط داشته باشه، باشون کار بکنه. یک موضوع دیگه خوشبختانه به خاطر کارهای کمیته کنونی و ما هیئت مدیره، کنگره یک سازمان غیر انتفاعی جا افتاده هستش، بایلاهای خیلی خوبی داره. الان شاید فرصت یه خود outward looking بکنه کنگره، با گروه‌های دانشجویی کار بکنه، با گروه‌های زنان. متأسفانه ما می‌بینیم الان برای دو تا کاندید زن داریم. و فاینالی به نظرم فرصت خوبیه که کنگره از تورنتو بره به شهرهای دیگه هم کار بکنه با ایرانیای شهر. So, in my view, from what I've seen over the past year, and I've been to a few sessions of the ICC board, so I'm going to talk about some of the issues that I think we have. So I think one of the issues is the focus, and I think that there seems to be a lack of focus within the ICC presently, because we don't really know what we're really doing and what our main goal is.
So as I said before, I think the best thing that we can do in this regard, and in general for the future of the ICC, is to make sure that it becomes a political lobbying organization, and so that not merely in the field of politics, but so that if anybody ever feels, for example, that there's a law that's unfair to Iranians or that does not take into the interests of Iranian Canadians into account, that the ICC should be there from the beginning, lobbying in the interests on behalf of the Iranian Canadian community. And then also, for example, if anybody's facing racism, whether in the media or in the workplace, I think the ICC should be there, and this should be our main focus. To the point that, for example, if nobody will, so that certain companies or other organizations feel afraid to treat Iranian Canadians unfairly. I think that would be the goal. Another issue I think is unity. I think that unfortunately there's a lot of different views in the Iranian Canadian Congress, and that reflect the views in the Iranian Canadian community generally. And that this is because so many people are stuck, I feel, in a revolutionary kind of struggles that we've had from 40 years ago, and that we're still dealing with this. I think now is a good time, and I think a lot of the people on the board that are coming in, this will be a good time to make sure that we are in Canada and we're focused on Canadian issues and the present. Finally, efficiency, I think, is another issue. If anybody's been to any board meetings, is what tends to happen is that we tend to focus more on the debating and arguing with each other instead of actually getting through the agenda and getting through the items and voting. So I would try to put in strict rules in terms of dividing what is debate time and what is voting time. Thank you. Thank you, Mr. I have to thank Puyon to cover some of the stuff I wanted to say. It makes my job easier now. What I really noticed that there is, the ICC needs a little time to step back and heal itself from all the wound that caused to one another, and to the whole concept of what ICC is about. I personally am very hopeful that we all would be able to create that sort of a healing process, because ICC has vision and mission. We have to really get ourselves ready for what's so important. Reaching out to Iranian community, finding out what are the major problems they are facing, based on the strength that each and every one of us has, create the communities to cover those areas that we need to focus on. And have more of a formal understanding of nothing is personal and nothing can be personal, because we are here to provide human services. We are here to provide support. It's not about who likes me and who dislikes me. It's about where my focus is and where I go from here. To reach out to each and every one of you who spend your time here to hear me, what I have to say to you. Therefore, in order to respect ICC, we all have to really step back, heal ourselves from all these wounds that we cause to one another, and really realize why we are here and how strong we have to stand for Iranian-Canadian conference. That's my agenda first. Merci. Thank you. Mr. Ali. بازم تشکر میکنم از شما که با بردباری به این نکات گوش میدید. من فقط چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، من تجربه بسیار خوبی رو که سال گذشته داشتیم با مجموعه‌ای که کار کردیم توی کمیته اساسنامه زیر کمیته و کمیته مشارکت، چیزی که من حداقل میخوام بگم، به نظر من روند سال گذشته کنگره روند بسیار خوبی بوده، اگرچه نقاط ضعفی رو داشته مثل هر سازمان و مجموعه دیگه، و تلاشی هم که حداقل ما دنبالشیم این که بتونیم اون ضعف‌ها رو کاهش بدیم و نقاط قوت رو افزایش بدیم. توی این زمینه مسلماً من پیشنهادی که دارم اینه که باید یه نظرسنجی داشته باشیم، بر اساس اون نظرسنجی نیازسنجی داشته باشیم و اولویت‌ها رو مشخص کنیم و برنامه و پلن اجرایی داشته باشیم. مسلماً اجرای این کار نیاز به
حضور فعالتر اعضا داره تو کمیته ها که بتونن با اندیشه هاشون، با ایده هاشون، با توانایی هاشون کنگره رو توانمند کنن و اجرای این پروژه به نحوی نیست که بتونن مثلا فرض بگیرید فقط اعضای هیئت مدیره باشن، حالا فارغ از این که من باشم یا نباشم، اما توصیه و تجربه‌ای که دارم اینا نشون میده که هرچی بیشتر اعضا اینوالو بشن مسلما ما میتونیم کنگره‌ای قوی‌تر، تواناتر، ورزشمندتر رو برای خودمون بسازیم که منافع ما رو بتونه پیش ببره. مسئله دیگه هم که حداقل به نظر من میرسه، من احساسم اینه که کنگره از لحاظ مالی نیاز به اصلاح اساسی داره. وضعیت مالی کنگره خیلی ضعیف هست با توجه به اینکه ما توی یک کشور غنی زندگی میکنیم و یک کامیونیتی قوی هم داریم. باید بتونیم ریسورسایی رو توی این زمینه فراهم کنیم که برای کامیونیتی بیش از موثر باشه. مرسی. متشکرم. فقط تنها چیزی که میتونم اضافه کنم، تمام نقطه نظرات دوستان عرض کردن و کاملا رو نقطه‌های اساسی دست گذاشتن. من خودم نسبت به اینکه چون تحصیلاتم تو شهرهای مختلف بود، فوق لیسانسم با دانشگاه اتاوا بود و از تورنتو رفته بودم اونجا، تقریبا میشه گفت و از اون طرف با مونترال ارتباط داشتم، یک گپی دیدم بین جوانایی که از ایران میان و اون کسایی که سالهای سال هست تو کانادا هستن. فکر میکنم یکی از موردهایی که واقعا باید روش سرمایه گذاری کنیم اینه که ما بتونیم یه پلی برقرار کنیم یعنی کسایی که سالهای سال اینجا هستن با اون افراد و به هر نحوی نمیتونن برگردن ایران و جوانایی که تقریبا میشه گفت متولد سال 60 به بعد هستن و به عنوان دانشجو یا اکثرا من دارم میبینم به عنوان مهاجر دارن قدم میذارن به کانادا و یک مقدار ارتباط این دو نسل نیاز به مدیریت داره، نیاز به درایت داره و نیاز به کار کردن داره و اینکه یه چیزی که من خودم همیشه دوست داشتم استفاده از تجربیات بزرگان هست و گرفتن نقشه راه از اونها. شاید اگر نگاه بکنیم ما ارگانیزیشن‌های زیادی تو شهرمون داریم ولی کنگره به عنوان یک چتر و یک مرکز صدق میتونه قرار بگیره که همه اینا رو با هم پیوند بده. شاید این علاوه بر صحبتایی که دوستان گفتن این هم یکی از نقطه نظرات باشه که باید واقعا روش کار بشه. میتونم یه گریزی بزنم به ادبیات فارسی خودمون، به شاهنامه. باید جوری برنامه‌ریزی کنیم، کار بکنیم که سهراب کشی نشه و این نهاد که با زحمت تک تک شماها به اینجا رسیده ادامه پیدا بکنه و به نسل بعدی منتقل بشه. خب من قبل از هر چیز میخوام بگم که من اعتقاد کامل به انتخاب شما اعضا دارم و فکر میکنم که هر کسی رو از این 9 یا 10 کاندیدا که رأی میدید فکر میکنم بتونیم با کمک اونها با تجاربشون یک سال متفاوت و نقطه عطفی برای کنگره به وجود بیاریم. اما قبلش باید به این پرسش پاسخ داد که چه شد که اعتبار کنگره و اعتماد جامعه ایرانی کانادایی به آن کمرنگ شد. یک، آیا کنگره در رأس خود در سالهای گذشته از مدیرانی جسور، شجاع و رهبرانی که ترس از بدنام شدن ندارند بهره برده است؟ پس ما نیاز به مدیرانی متخصص داریم که به جای قهر یا هیاهو در فیسبوک راه کارآمدتر کردن کنگره را بدانند و عملی کنند. دو، آیا در این سالها کنگره سنگی را از جلوی پای ایرانیان کانادا برداشته که مردم نیاز به کنگره را از دل و جان احساس کنند؟ بگذاریم از هنگامی که متاسفانه خود سنگی بزرگ مثال بستن سفارت را جلوی پای این مردم شریف انداخته و زندگی روزمره را به کام ایرانیان کانادایی تلخ کرد. پس امروز چه جای تعجب است که مرا به خیر تو امید نیست، شرم مرسان. ما به شما قول می‌دهیم که با کمک شما در صورت توافق دوستان در 100 روز اول با انجام یک اولویت سنجی علمی نشان دهیم
ظرفیت کنگره توان ایجاد چه خروجی‌های مناسبی برای جامعه ایرانیان کانادایی را داراست و در میان مدت بلند مدت در راستای نتایج آن هر چه که باشد اقداماتی شفاف و مفید به ثمر خواهیم رساند. 3. آیا کنگره روش درستی برای تعریف منافع ایرانیان کانادا که طبق اساسنامه باید از آن محافظت کنند داشته که جناحی محافظه کار نباشد یا برعکس؟ ضروری ترین نیاز کنگره در مقطع فعلی اولا مشارکت همه جانبه شماست در هر دو مرحله انتخابات. اگر این طور شود شما که مثل ما به آینده درخشان جامعه ایرانی در کانادا باور دارید. دوما مدیرانی نترس که برای شعور اعضا استثناء قائل نیستند و آنها را در ساختن آینده خود سعی می‌کنند تا نام کنگره ایرانیان کانادا برازنده شود. مرسی. نکات خوب دوستان گفتن، یه چیزی برای ما نداشتن که من قبلا جلسه‌ای که با دوستان بوده این مطرح کردم. من نگاه لانگ ترمه، نگاه می‌کنم که یک سیستم در لانگ ترم چه مشکلاتی داره و اصولاً در جهت‌گیری کلیش به مسیر درستی میره یا نه. دو تا کاستی من تو کارهای کنگره دیدم با مرور تاریخچه گذشته‌اش. یکی اینکه تجربه ها انباشت نمیشه توی این مجموعه. این تشکیلات اینا مسائل بیشتر درونی هست ولی رو به بیرون هم یه بازتابایی داره. اینکه تجربه ها انباشته نمیشه. تقریبا اکثر دوره ها انتقال از یک دوره به دوره بعدی اگرچه یا با تنش شدید همراه بوده یا با تنش ملایم همراه بوده. بعضی وقتا نمیخوام بدبین نگاه کنم ولی بعضی ها از یک دوره به دوره دیگه سیاست زمین سوخته داشتن، یعنی چیزی رو تحویل ندادن به گروه بعدی. بعضی وقتا گروه بعدی یه نوعی حالت انتقادی شدید به تیم قبلی داشتن و تجربه‌هایی رو سعی نکردن تحویل بگیرن. این خلأ یه سیستم رو میرسونه که ما نداریم تو کنگره و خوبه که داشته باشیم و یاد بگیریم که تو کار جمعی فقط تاریخ داشتن مهم نیست، انباشت تجربه ها هم مهم است. و نکته دیگه بحث این هستش که اشاره کردن دوستان، اعتبار کنگره مهمه نزد جامعه ایرانی. چیزی که هست اعتماد عمومی تضعیف شده توی این سالها. یا هر علتی. یک علتش من احساس ناامنی میدونم در همکاری و رابطه با کنگره. چیزی که بوده توی سال‌های اخیر شنیدم و در همین یک سال گذشته که خیلی کنگره از فضای تند سیاسی فاصله گرفته، مغازه یه سری وسواس‌ها در ارتباط با کنگره. این اعتماد عمومی باید برگرده و اگر که امید داریم که جامعه ایرانی اقبال خوبی به کنگره داشته باشه، مهم اینه که احساس امنیت کنه در ارتباط با کنگره. در کنار صحبتایی که دوستان داشتن من خواستم بگم که بخشی از نیازهایی که جامعه ایرانی این کنگره زمانی میتونه خودش رو در واقع در کنار جامعه